Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan tadarusan kita. Karena ini insya Allah mungkin seperti saya bilang tadi adalah Ramadan atau hari terakhir ya. Kita sama-sama bertawasul dengan Al-Quran, bertawasul dengan Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang bulan puasa atau saum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita semua dalam keadaan sehat, insyaallah dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Terutama untuk guru kita doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengaji terus. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى لا يسخر قوم من قوم عسى من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء من قوم عسى أن يكونوا خيرا ولا نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم عسى أن يكون خيرا ولا تزكوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا تغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قالت الأعراب آمنا ولا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
ثم لم يرتدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم يمنون عليك أن أسلموا لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على رسول الله على رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. Kita haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustazina Ustaz Tony Salwani. Semoga Allah SWT memanjangkan usianya, memberikan kesehatan lahir dan batin yang prima, sampai nanti kita berjumpa di bulan Ramadan tahun yang akan datang, dan juga kita akan disatukan bersama-sama nanti di yaumil akhirah. Juga Bapak Ibu yang telah ikut membaca kitab suci Al-Quran, kita doakan semoga Allah SWT memancarkan cahaya ketuhanannya, cahaya ilahiyahnya kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga setelah lepas dari bulan Ramadan, memandang seluruh alam di sekitarnya, memandang seluruh realitas dengan pandangan ilahiyah, sehingga tidak lagi memungkinkan kita tertipu oleh kehidupan dunia. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Hujurat kita, surat yang ke-49. Al-Hujurat artinya kamar-kamar.
dalam hal ini berbicara tentang kamarnya Nabi. Turunnya surat ini di Madinah. Kemudian jumlah ayatnya adalah 18 ayat. Terakhir pada pertemuan kemarin petang kita sudah sampai di ayat yang berbicara pentingnya mendamaikan orang yang berseteru. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam itu adalah agama yang bersifat mendamaikan, bukan sebaliknya. Di dalam surat yang lain, surat Al-Maidah dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah, bantu membantulah dalam hal kebaikan, kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu, tapi jangan tolong menolong 'alal itsmi wal 'udwan, dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kita wajibnya tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan dilarang keras tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nah, sejalan dengan ayat ini, yang namanya orang Islam itu adalah agama yang selalu mendamaikan, bukan justru membuat yang damai jadi ribut, tetapi yang ribut diubah jadi damai. Itulah Islam. Kata Islam sendiri dari kata aslama yuslimu. Aslam artinya memberikan keselamatan atau kedamaian. Dari situ muncul kata Islam. Dari kata aslama, bentuk tiganya, bentuk sulasi namanya salima, yaslimu. Artinya apa? Artinya selamat. Jadi Islam adalah agama yang kalau kita lewati selamat dunia dan akhirat, dan sekaligus juga orang yang mengikuti jalan selamat dunia dan akhirat juga harus berkontribusi di dalam menyelamatkan lingkungan di sekitarnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kata-kata innama itu penegasan yang terbatas, hanya saja bahwasanya orang mukmin itu, mukmin di sini umum laki perempuan, adalah ikhwah, bersaudara. Jadi ikhwah ini bentuk jamak daripada akhun. Akhun saudara, ikhwatun bersaudara. Ya, bisa juga ikhwan, bisa ikhwatun, bisa ikhwan. Jadi orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena bersaudara, kalau orang beriman, persaudaraannya adalah berdasarkan iman. Sedangkan kalau seluruh manusia, persaudaranya berdasarkan rahim. Iman dan rahim hampir sama. Iman adalah merasa aman bersama dengan Allah. Rahim adalah salah satu sifat penting daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh manusia bersaudara secara rahim. Karena semuanya berasal dari rahim yang sama, yaitu rahim Bunda Hawa alaihissalam. Fa'aslihu, karena semuanya bersaudara, maka tugas kita adalah menciptakan perdamaian. Fa'aslihu, damaikanlah. Baina akhawaikum, di antara saudara-saudara kalian itu. Jadi kalau ada antara kita ribut, jangan justru kita menjadi provokator untuk menambah keributan. Kalau orang Indonesia bilang, jangan menjadi kompor, tapi jadilah pemadam kebakaran. Kalau kompor itu mengompori, membuat panas. Sedangkan kalau pemadam kebakaran, memadamkan yang terbakar. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Karena dengan menjalankan tugas ini, iman, kemudian bertakwa, lalu kemudian ditunjukkan dengan melakukan kedamaian, lalu kemudian baru turun rahmat Allah SWT. La'allakum turhamun. Sekarang ayat baru 11. Ini berbicara secara spesifik kepada perempuan, walaupun tidak terbatas pada perempuan. Yaitu kita tidak boleh saling memperolok-olokkan satu sama lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti ayat ini, surat ini, mungkin ini salah satu surat yang pendek tapi paling banyak ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi boleh dikatakan surat Al-Hujurat ini adalah surat berkenaan dengan Nabi Muhammad kita, dan karenanya berkenaan dengan orang beriman. Jadi surat Al-Hujurat adalah surat beradabnya orang beriman. Caranya orang beriman berakhlak, nah itu adalah surat Al-Hujurat. Ini dipanggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan di belakangnya beriman, Bapak Ibu sekalian, rata-rata itu adalah adab, akhlak. Kalau di tempat lain ada ya ayyuhalladzina amanu, tapi di belakangnya ibadah.
Yang paling terkenal adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Ataukah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi kalau di surat Al-Hujurat, orang-orang beriman itu selalu adalah berkaitan dengan adab, tata krama sosial, akhlakul karimah. Di awal sudah berbicara tentang tidak boleh mengangkat suara di depan Rasulullah. Tidak boleh mendahulukan diri kita di depan Allah dan Rasulnya. Itu adalah berkaitan dengan adab. Nah sekarang begitu juga di ayat sebelah sini. Orang beriman dipanggil, baru larangan di belakangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum, kita mulai dari sini pelakunya dulu. Janganlah satu kaum yashar memperolok-olokkan min qaumin, kaum yang lain. Jadi satu kaum, apa namanya kaum itu? Bisa disebut bangsa, bisa disebut dengan suku, bisa disebut dengan kelompok. Karena namanya kaum itu beberapa orang di dalamnya. Jadi kaum tertentu bisa berarti kota dan desa, bisa berarti bisa berarti suku-suku tertentu, satu suku dengan suku lain, bisa juga bermakna bangsa satu dengan bangsa lain, bisa juga bermakna warna kulit dengan warna kulit yang lain. Kesimpulannya, satu komunitas mempunyai ciri-ciri bersama, dan ciri-ciri bersama itu tidak boleh dijadikan sebagai barang olok-olokan kalau menurut kita itu kurang. Karena menurut kita kurang, belum tentu orang lain menganggapnya itu kurang. Karena kurang terkadang bersifat persepsional namanya. Hanya berdasarkan persepsi kita. Contohnya misalnya Bapak Ibu sekalian. Bagi kita misalnya melihat orang tunanetra itu kurang karena tidak melihat. Tapi kalau kita mungkin nanya kepada mereka, kalau dikumpulkan mereka juga mungkin bersyukur. Karena dengan tidak melihat kan tidak ada tuntutan dosa yang banyak dari matanya. Ya, dia dengan gampang misalnya menghafal Al-Quran, orang yang tidak melihat. Jadi tidak bisa kita mengatakan karena dia buta secara fisik ya, maka kemudian kita anggap itu sebagai handicap. Karena boleh jadi itu adalah sesuatu yang disyukur oleh mereka. Ya. Jadi Allah mengatakan la yashar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum, satu kelompok memperolok-olokkan kelompok ataukah kaum yang lain. Ini dimulai dengan larangan. Ini menunjukkan kalau bertindak itu mayoritas bisa, kecuali yang dilarang. Ya, jadi kalau berbuat itu rata-rata semua bisa karena perbuatan baik. Dasar perbuatan manusia adalah perbuatan baik, kecuali yang dilarang. Maka yang dilarang, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Itu larangan semuanya. Artinya apa? Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Di dalam surat Al-Hujurat ini kebanyakan yang dilarang. Jadi janganlah satu kelompok memperolokkan kelompok yang lain. Apa sebabnya? Asa karena boleh jadi ayyakunu, kelompok yang kita perolok-olok itu khairan, lebih baik minhum, dari kita sendiri, dari kelompok kita sendiri. Ini Bapak Ibu sekalian paling penting di zaman demokrasi seperti sekarang, di mana manusia dibuat untuk memang membuat kelompok-kelompok, partai-partai namanya. Satu partai tidak boleh memperolokkan partai yang lain. Satu organisasi tidak boleh memperolokkan organisasi yang lain. Apa sebabnya? Boleh jadi pada partai atau organisasi yang kita perolokkan itu memiliki kelebihan yang kita tidak miliki atau tidak kelompok kita miliki. Begitu juga wala nisaun. Nah, ini secara spesifik nisa. Janganlah satu perempuan. Janganlah wanita-wanita juga memperolokkan, ini juga menggunakan ini ya sarja. Janganlah sekelompok perempuan juga memperolokkan perempuan-perempuan yang lain. Jadi satu wanita tidak boleh memperolokkan wanita yang lain. Apa sebabnya? Asa ayyakunna khairam minhun. Karena boleh jadi yang diperolokkan itu, ya, yang diperolokkan ini adalah khairan minhunna, daripada yang memperolokkan tadi.
Jadi Bapak Ibu sekalian kita catat ini adalah larangan. Inilah larangan namanya, lam nahiyah. Jadi la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Karena boleh jadi yang diperolokkan itu lebih baik daripada yang memperolok-olokkan. Kata boleh jadi menunjukkan bahwa yang namanya sifat-sifat itu pada setiap kelompok atau orang adalah sifatnya relatif. Hari ini kita boleh baik, besok jadi buruk. Orang yang hari ini kita anggap buruk, besok lebih baik dari kita. Wala talmizu anfusakum. Dan jangan pernah mencela diri sendiri. Apa maksudnya diri sendiri di sini? Mencelah orang lain, hakikatnya mencela diri sendiri. Karena orang lain itu adalah bagian tak terpisahkan dari diri kita sendiri. Maka dikatakan wala talmizu anfusakum. Contohnya Allah mengatakan telah datang nabi dari mana? Dari diri kamu sendiri. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, min anfusikum artinya dari kita sesama manusia. Jadi begitu ya, janganlah engkau mencelah. Ya, janganlah engkau mencelah. Janganlah engkau menista anfusakum dirimu sendiri. Yaitu apabila kita menista orang lain, hakikatnya menista diri kita sendiri. Apabila kita memperolokkan orang lain, hakikatnya memperolokkan diri kita sendiri. Apabila kita merendahkan orang lain, hakikatnya merendahkan diri kita sendiri. Jadi apabila kita misalnya mengeluarkan kata-kata kotor, maka sebetulnya bukan orang lain yang kita katain kotor, tapi kita telah menumpahkan isi hati kita. Bahwa ternyata di dalam hati kita yang ada adalah kotoran. La talmizu anfusakum, jangan pernah mencelah diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kamu saling memanggil panggilan-panggilan, julukan-julukan yang buruk. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kita ingatkan apabila terjadi masyarakat itu friksi namanya, ya namanya perbedaan itu sesuatu yang wajar. Tapi janganlah kelompok atau orang yang berbeda dengan kita berikan gelar-gelar, kita berikan predikat-predikat, kita berikan sebutan-sebutan yang tidak bagus. Ya, ada sebutan kampret lah, cebong lah, dan sebagainya. Itu tidak pantas. Kalau ini terjadi di luar sana masih boleh wajar lah. Tapi kalau di dalam komunitas umat Islam, coba terjadi hal seperti itu, sama-sama salat, sama-sama menghadap ke kiblat, sama-sama membaca Al-Quran yang sama-sama bersyahadat dengan syahadat yang sama-sama berhaji ke Baitullah, tiba-tiba saling menyebut dengan istilah-istilah yang tidak bagus. Kita ulangi lagi, janganlah kita, paling tidak kita yang kita labur ini ikut-ikutan menggunakan istilah-istilah yang buruk kepada orang lain. Kita ulangi, perbedaan pendapat itu boleh bahkan niscaya. Karena perbedaan pendapat itu akan mengantarkan kepada dinamika ataukah dialektika berpikir. Bukan untuk melahirkan saling mencelah, saling mengumpat, apalagi memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Apa kata Allah? Bi'sal ismul fusuq. Seburuk-buruk nama adalah nama kefasikan. Selain daripada iman, ba'dal iman. Jadi artinya selain panggilan iman, itu adalah kefasikan. Apa namanya ba'dal iman? Kita panggil orang-orang beriman. Orang baik. Itu namanya ba'dal iman. Apa iman? Panggilan iman itu adalah panggilan yang baik. Ini orang soleh. Ya. Pak Ustadz ini atau Bapak ini adalah orangnya baik. Ibu ini adalah orangnya dermawan di kampungnya. Itu panggilan yang baik. Tapi kalau kita menyebutnya orang dengan istilah-istilah yang tidak cocok, menyebut kampret lah, inilah, itulah, menyebut orang kadrun lah, dan sebagainya, ini tidak pantas keluar dari mulut seorang yang setiap mau salat berwudu. Berwudu itu artinya mensucikan mulut, mensucikan lisan. Bagaimana bisa kita mengaku wudunya benar, sementara dari lisan kita masih keluar gelaran-gelaran dan panggilan-panggilan yang buruk kepada orang lain. Ulangi lagi, ini tidak pantas terjadi kalau dia adalah orang yang Islam yang sungguhnya. Al-Quran sudah mengatakan, Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk penamaan adalah penamaan yang fasik setelah iman. Artinya selain daripada iman, penamaan fasik dan predikat fasik. Tidak cocok.
Tetapi kalau sudah terlanjur bagaimana? Jawabannya bertaubat. Ini artinya apa? Ini dosa. Kenapa? Karena ada kata yatub di sini. Wa man lam yatub, siapa yang tidak bertobat, siapa yang tidak bertobat dan tidak berhenti, dan siapa yang tidak berhenti dari melakukan semua yang di atas ini, yaitu memperolok-olokkan, kemudian mencelah, menista, kemudian memberikan panggilan-panggilan julukan yang buruk, maka faulaika humuz zalimun. Itulah contoh orang-orang yang zalim. Jadi jemaah sekalian, ini yang disebut dengan melakukan kekerasan verbal. Jadi ini disebut dengan melakukan kekerasan verbal. Makanya disebut dengan zalim. Zalim itu kan melakukan kekerasan kepada pihak lain. Zalim pada diri sendiri melakukan kekerasan pada diri sendiri. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata, julukan-julukan, maka itu yang disebut dengan kekerasan verbal. Dan Allah menyebutnya sebagai zalim. Kemudian berikutnya masih larangan juga, tidak boleh berburuk sangka dan tidak boleh tajassus. Tajassus itu artinya mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai orang lain. Satu-satunya yang boleh melakukan mata-mata adalah aparat hukum, karena untuk mencari kebenaran informasi. Tapi bagi orang lain tidak boleh. Dan ghibah. Ghibah itu dari kata ghaib. Jadi ghibah ini dari kata ghaib. Ghaib artinya ghibah artinya kita membicarakan keburukan ketika orangnya tidak sedang di depan kita. Orangnya ghaib. Ya ayyuhalladzina amanu, ini lagi-lagi orang beriman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zan. Bukan larangan tetapi perintah untuk meninggalkan. Bukan larangan tapi perintah untuk meninggalkan. Ijtanibu itu adalah perintah, tinggalkanlah, jauhilah. Katsiran minaz-zan. Prasangka pada umumnya. Jadi tinggalkanlah prasangka, kita artikan kasiran pada umumnya, kebanyakan, mayoritas, majority. Wahai orang-orang beriman, istanibu jauhilah katsiran minaz-zan. Jadi bersangka membuat zan itu adalah tidak baik. Jemaah sekalian, itu sebabnya jemaah sekalian kita sudah sampaikan di sini, kalau Bapak Ibu ada masalah jangan pernah berhubungan dengan orang yang mengaku bisa berjumpa dengan jin. Karena pasti Bapak Ibu nantinya dipaksa dapat dibuat untuk bersangka. Itu mengatakan ini kamu Ibu dikerjain. Ya yang kerjain ini kayaknya seperti ini. Ya udahlah, makanya kita bersangka. Sementara kan jauhilah prasangka. Ya. Prasangka itu artinya kita menerka-nerka sementara tidak ada data, tidak ada indikasi, tidak ada bukti sama sekali. Jadi istanibu katsiran minaz-zan. Inna ba'dazan, karena sebagian besar daripada zon itu adalah ismun, dosa. Kalau dosa ini Bapak sekalian lebih dalam daripada sekedar zambun. Jadi kalau ismun itu lebih dalam daripada zambun. Kan ada juga zambun, zunub. Rabbana ghfir lana dzunubana, itu zunubana. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, itu hampir kita tidak menemukan kata-kata ampunlah ismun. Yang ada zunub. Kenapa? Karena zunub itu masih bisa diampuni, kan? Tapi kalau ismun tidak ada dalam Al-Quran. Jadi ini jemaah sekalian sebagian perkara yang sangat besar kalau menggunakan kata ismun. Wala tajassasu, dan jangan juga tajassus. Ini tajassus ini. Kalau mencari-cari keburukan namanya tajassus. Kalau mencari-cari yang baik namanya tahassus. Jadi jim dan ha bedanya. Tajassus dengan tahassus. Jadi tajassasu ditepatkan tahassasu. Ya. Waktu apa namanya Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya pergi mencari tahu adiknya yang sekarang ditahan di Mesir juga, Nabi Yusuf mengatakan tahassasu, mencari-cari tentang kebenaran di mana adikmu berada. Jadi dilarang tajassus. Jadi kita kasih tanda merah. Kemudian wala yaqtab, yaqtab dari kata ghibah ini. Wala yaqtab ba'dukum ba'da. Janganlah kau menggibah satu sama lain. Wala yaqtab ba'dukum ba'da. Janganlah menggibah atau kamu mengumpat. Ini mengumpat, menggibah sebetulnya. Janganlah menggibah satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Jadi yang pertama tadi adalah zon. Satu. Yang kedua adalah tajassus. Yang ketiga adalah ghibah.
Jadi ada 3 di sini yang harus dijauhi. Kalau sebelumnya larangan, kalau ini adalah perintah menjauhi. Apa bedanya? Kalau perintah menjauhi itu artinya bahwa kalau kita mendekat di situ, walaupun kita tidak termasuk bersangka, akhirnya nanti kita ikut terpengaruh dengan prasangka itu. Itulah saya katakan tadi, kalau ada kelompok, ada pihak-pihak tertentu yang mengaku bisa melihat-lihat hal-hal tertentu yang katanya gaib, harusnya dijauhi. Kenapa? Karena nanti kita akan kecipratan di sana. Kalau larangan, berarti kalau kita tidak melakukannya, tidak terlibat. Tapi kalau di sini walaupun kita tidak melakukannya, kalau kita sudah berada di sekitarnya, ikut. Karena namanya ghibah itu minimal ada 2. Kalau cuma 1 bukan ghibah namanya, Pak Bu sekalian. Nah, jadi misalnya ada orang menggibah, kita ada di situ. Kan minimal kita ikut nguping. Kita dapat informasi. Nah, nanti setelah ketemu yang lain, kita ikut-ikut menyebarkan berita yang tidak tahu kebenarannya itu. Makanya mengatakan jauhilah. Jadi istanibu itu jauhilah, ya, menjauhlah. Jadi bukan hanya perbuatannya dijauhi, tapi suasana seperti itu pun harus kita menjauh daripadanya. Jadi 1 adalah zon, yang kedua adalah tajassus, yang ketiga adalah ghibah. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka? Apakah ada salah seorang di antara kalian yang suka ayyakula lahma akhihi, untuk memakan daging saudaranya sendiri? Maitan, yang sudah mati. Kalau yang sudah mati kan kalau bahasa kasarnya bangkai. Adakah yang memakan bangkai manusia saudaranya sendiri? Secara alamiah, secara nature, natural, harusnya jijik, fakarih tumuhu. Saya kira jangankan kita makan daging manusia, tiba-tiba diberitakan saya bahwa tadi yang kita makan itu adalah daging tikus misalnya, langsung kita muntah-muntah. Langsung kita muntah-muntah, Pak sekalian. Ya, apa? Karena darah saya jijik. Nah, harusnya sikap suasana hati yang jijik seperti itu juga terjadi pada saat ada zon, sangka buruk. Ada tajassus, ada ghibah. Jadi begitu kita mendengarkan orang bersangka buruk, kita harus merasa jijik. Ya, begitu orang mendengarkan tajassus, kita merasa jijik. Supaya kita tidak menjadi bagian daripadanya. Jadi harusnya kita jijik, fakarih tumuhu wattaqullah. Jadi tanda orang bertakwa kepada Allah adalah tidak mempunyai sangka buruk, tidak tajassus, dan tidak berghibah. Begitu kita jatuh di dalam salah satunya, berarti tidak ada lagi tanda takwa pada diri kita. Berarti puasa kita boleh dikata seperti kata Nabi, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah. Kalau kalian berhenti, Allah menerima taubat. Allah menyayangi. Kalau berhenti dari situ. Tapi kalau meneruskan, berarti kebalikannya. Nah, jemaah sekalian, setelah tadi kita dipikir-pikir, kenapa kok larangannya Al-Quran banyak sekali, larangan ini, larangan itu. Terutama berkaitan dengan relasi, hubungan, interaksi antar sesama manusia. Nah, ternyata sebabnya karena ini. Kita ini bermacam-macam. Tapi ternyata asalnya sama, lihat Bapak sekalian. Ini lihat dari tangannya saya ketahuan ini macam-macam suku bangsanya. Ya, ada yang Afrika paling tengah, ada Afrikanya mungkin pinggir, dan sebagainya. Lalu kemudian ada yang kulit putih dan sebagainya. Ada coklat seperti kita. Semuanya ada. Ini dari berbagai penjuru dunia. Nah, cuma sekian berbahagia. Tapi kalau diurut ke atas, itu orang tuanya sama. Karena orang tuanya sama, seperti ini, harusnya kita bersatu seperti ini. Saling merekatkan tali silaturahim. Ya ayyuhan nasu. Jadi ini ayat 13 adalah dasar larangan-larangan tadi. Ini adalah dasar perintah menjauhi perbuatan-perbuatan seperti sangka buruk, tajassus, dan ghibah tadi. Apa sebabnya? Kita ini adalah bersaudara. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian semuanya, min dzakarin, dari laki-laki dan perempuan, yaitu dari Adam dan Hawa. Zakarin di sini bentuk tunggal, unsa bentuk tunggal. Jadi
kita tarik ke atas, berarti dari Adam dan Hawa. Siapapun kalian, apapun warna kulitnya, di negara manapun tinggalnya, apapun agama dan kepercayaannya, pada dasarnya adalah punya ayah yang sama, yaitu Adam alaihi salatu wassalam, punya ibu yang sama, yaitu Bunda Hawa alaihassalam. Makanya dikatakan kalian itu bersaudara. Dari laki perempuan, dari Adam dan Hawa ke bawah, waja'alnakum, kami jadikan kalian syu'uban. Dulu pernah kita diskusikan tentang ja'alna, dan ja'ala dari kata ja'ala. Jadi ini yang pertama dulu penciptaan ini, baru kemudian muncul belakangan. Jadi kalau kita katakan penciptaan manusia dari laki dan perempuan itu adalah primer, sedangkan menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa itu adalah sekunder. Maka adalah tidak boleh menggugurkan yang primer demi yang sekunder. Siapa yang menggugurkan yang primer demi yang sekunder, berarti yang bersangkutan adalah kembali ke zaman jahiliyah. Jadi tidak boleh demi suku bangsa kita mengorbankan nilai kemanusiaan. Tidak boleh. Justru kepentingan-kepentingan suku bangsa kita harus dikorbankan demi kepentingan kemanusiaan yang lebih luas. Makanya ini khalaqa, ini adalah ja'ala. Wa ja'alnakum syu'uba. Kami jadikan kalian syu'ub. Syu'ub itu berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Li ta'arafu. Tujuannya apa ini dia? Kata li di sini namanya lamut ta'lil. Ta'lil di sini adalah tujuan. Tujuannya apa? Nah, ini dia. Tujuannya adalah ta'arafu. Dari kata araf, ya'rifu ta'arafu, saling kenal mengenal. Bukan litafaraku, bukan saling berpecah belah. Kita ulangi lagi, bukan litafaraku, atau apalagi litaqatalu, untuk saling berperang, bukan begitu. Tapi tujuannya tujuannya Allah adalah supaya kita kenal mengenal. Terjadi saling kenal mengenal, kawin, mawin, saling bersilaturahim. Makanya jemaah sekalian, kita bersyukur di tadabbur kita ini, kita semuanya dari negara Asia Tenggara hadir di sini, ada dari Malaysia, ada dari Singapura. Apapun kebangsaan kita, negara kita adalah anak keturunan daripada ibu dan ayah yang sama. Kalau kita ribut satu sama lain, maka ayah kita di sana bersedih, ibu kita di sana akan bersedih menyaksikan kita. Maka Allah mengatakan, saya ciptakan kalian dan menjadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa adalah untuk saling kenal mengenal. Lita'arafu. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, yang paling mulia akramakum, bukan yang berwarna putih atau berwarna hitam. Bukan coklat atau kuning. Bukan yang berpostur besar ataupun yang postur sederhana. Bukan yang tinggal di negara maju atau di negara berkembang. Tetapi yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah attaqakum, yang paling takwa. Dan hebatnya lagi, semakin bertakwa seseorang adalah semakin tawadu, semakin tidak menonjolkan dirinya dan identitas-identitasnya. Orang bertakwa tidak mungkin menonjolkan dirinya, tidak mungkin menonjolkan kekayaannya, tidak mungkin menonjolkan keilmuannya, tidak mungkin menonjolkan pendidikan sekolah tingginya, tidak mungkin menonjolkan keturunannya, karena bertakwa artinya yang mulia hanyalah Allah SWT. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, ingat di sisi Allah adalah atqakum, bertakwa. Dan puasa adalah salah satu ibadah yang sangat penting yang Allah wajibkan kepada kita untuk la'allakum tattaqun. Makanya kita katakan untuk bertakwa harus mampu melawan godaan-godaan subjektivitas emosional kita. Innallaha, sungguhnya Allah alimun khabir. Sungguhnya Allah SWT alim, maha mengetahui. Dan kata alim, kalau di sini khabir, maha memberitakan. Khabir dari kata khabar. Ya. Kalau alim mengetahui saja, kalau khabar mengetahui dan mengabarkan bahwa kalian tadinya begini dan begitu. Lihatlah kamar daripada Nabi kita Muhammad, sederhana. Tapi karena beliau adalah bukan hanya bertakwa, tapi imamul muttaqin, maka kemudian mengantarkan manusia kepada cahaya. Jemaah sekalian, ayat berikutnya, itu tadi ayat 13, ayat berikutnya adalah bahwa yang namanya iman itu tidak hanya di mulut, bahkan tidak penting di mulut.
Yang pentingnya di hati. Jadi harusnya iman kepada Allah itu di hati tempatnya, bukan di mulut, bukan di pengakuan. Ya, tetapi di dalam hati. Ya. Dan hati itu yang benar adalah yang indah. Itulah hati. Qalatil a'rabu amanah. Jadi Bapak sekalian, suatu hari orang-orang Arab pinggiran datang kepada Nabi. Al-Arab ini tadinya kerjanya ikut memerangi Nabi. Sering bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah yang sering kita bicarakan. Lalu kemudian datang memerangi Nabi di Madinah. Nah, orang-orang Arab pinggiran ini terkadang bergabung dengan mereka. Termasuk pada perang Ahzab, bergabung dengan mereka memerangi Nabi. Ya. Nah, sekarang setelah kekuatan mereka semakin melemah, apalagi setelah terjadi Futuh Mekah, maka tidak ada lagi yang membackup, tidak ada lagi yang mengontrol perlawanan mereka. Ibaratnya itu yang membangun aliansi mereka sudah tidak ada. Ya, sekutu mereka kemudian sudah runtuh, persekutuan mereka sudah runtuh. Maka mereka menyerah, mengalah pada Nabi. Maka mereka rame-rame datang ke Madinah. Mereka datang ke Madinah, seraya berkata kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Rasulullah, amanah, kami telah beriman. Langsung turun ayat ini, kul katakan Muhammad. Jadi begitu mereka mengatakan amanah, langsung Allah katakan kul katakan Muhammad. Jawab kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin akan tetapi, qulu katakanlah, aslamna, kami baru menyerah. Kami baru ingin membangun hubungan yang damai. Aslam itu damai. Aslamna, kami ingin membangun hubungan yang damai. Ingat tadi aslama yuslim itu mendamaikan. Ya, menyelamatkan. Jadi sekarang kami ingin hidup berdampingan dengan engkau Muhammad. Itulah yang benar. Jangan katakan beriman. Apa sebabnya? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum. Jadi kita mulai dari failnya. Sebab iman itu belum. Nah, belumnya di sini nih. Belum. Yadkhul, masuk. Jadi iman itu belum masuk. Kemana? Fi, ke dalam qulubikum. Ke dalam kalbu-kalbu kalian. Jadi yang namanya iman harus masuk ke dalam kalbu. Ya, ini. Jadi iman ini di kalbu baru dikatakan iman. Bukan di kata-kata. Di dalam surat Al-Baqarah, Bapak Ibu pasti masih hafal karena permulaan surat Al-Baqarah, ada ayat yang berbunyi, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengaku kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka belum beriman. Apa sebabnya? Karena belum masuk di dalam hatinya. Lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi iman itu harus menjelmanya di hati, bukan di kata-kata. Jadi dari belajar lahir ilmu. Dari ilmu lahir iman, gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa belajar itu adalah menggunakan panca indera, ilmu itu adalah menggunakan akal pikiran, iman menggunakan jiwa yang paling dalam, fuad. Wa in tuti'ullaha wa rasulah, jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, setelah menyerah ini, mentaati Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a. Maka perbuatan-perbuatan kamu tidak akan berkurang. Tidak akan mengurangi. Dia Allah tidak akan mengurangi min a'malikum, amal-amal kalian sesedikit pun juga. Jadi kalau taat, jadi syaratnya bukan hanya beriman, tapi taat kepada Allah dan Rasul. Jadi Allah wa rasulah. Makanya di surat Al-Fat kita ceritakan bahwa ketika Nabi ingin melakukan perjanjian Hudaybiyah, ada yang tidak setuju dan menunjukkan belum sampai ke tingkat ini. Maka Nabi memperbaiki baiat mereka tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Jadi wa in Allah wa rasulah, jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min amalikum syai'. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amal perbuatan kalian sesedikit apapun. Apa sebabnya? Innallaha ghafurur rahim. Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat selalu gambar ini, selalu ingat Rasulullah.
Begitu sederhananya. Mungkin kita mengatakan ya pada saat itu memang belum maju. Kita mengatakan siapa bilang Mesir saja jauh lebih tua daripada Mekah. Nabi Muhammad kita itu abad ke-6, abad ke-7. Sedangkan Mesir ini adalah diperkirakan 2.500 tahun atau 2.000 tahun sebelum Masehi. Atau paling lambat, paling dekat ke sini 1.500 tahun sebelum Masehi. Tapi kita lihat sudah maju, kerajaan Romawi dan sebagainya. Lihatlah Rasul Allah, ya, rumahnya sesederhana seperti ini. Oleh sebab itulah iman itu diyakini di dalam hati. Jadi iman tempatnya di hati, bukan lagi sekedar di otak, tapi di hati. Innamal mu'minuna, hanya saja yang disebut orang beriman ini. Jadi inilah definisi orang beriman. Innama lagi-lagi memberikan batasan. Sesungguhnya hanya saja. Yang disebut orang mukmin itu ialah. Jadi definisinya orang mukmin ialah. Ataukah hakikatnya orang beriman itu ialah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang amanu, beriman billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan kepada rasulnya, summa, kemudian lam yartabu, tidak ada keraguan. Lam yartabu, sudah tidak ada keraguan. Ketika tidak ada keraguan, berarti dia puncaknya adalah yakin namanya. Jadi orang beriman itu artinya imannya terus-menerus diperbarui, ditambah, sehingga kemudian mentok. Berjumpa dengan yang diimani, namanya yakin. Ya, makanya iman itu harus yazid, bertambah. Bisa berkurang, bisa yangkus, tapi sedapat mungkin jangan sampai berkurang, tapi harusnya bertambah. Tapi iman sendiri bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi yang disebut beriman itu adalah apabila percaya, beriman kepada Allah dan Rasul, lalu tidak ada keraguan. Wajahadu, dan kemudian bersungguh-sungguh berjuang. Kata-kata bersungguh-sungguh sini mau berkorban bi amwalihim, dengan harta mereka, demi kepentingan imannya tersebut. Wa anfusihim, bahkan diri mereka sendiri, dirinya ngantuk-ngantuk, dia tetap ikut majelis tadabbur. Ya. Anfusihim, ya, jadi diri mereka bersungguh-sungguh dengan hartanya dan dengan dirinya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikut majelis tadabbur seperti ini, pasti harta dan diri ikut terlibat. Kenapa? Karena pasti kita membeli pulsa dulu. Ya, harus ada apa itu? Harus ada kuota, ya, harus ada kuota internetnya. Kalau tidak ada kuota internetnya, tidak bisa kita ikut belajar. Nah, itulah harta kita. Yang kedua, kita sendiri harus duduk dengan sabar mengikuti pembahasan ini. Jadi bi amwali mu'anfusim fi sabilillah, di jalan Allah SWT. Fi sabilillah. Apa kata Allah? Siapa yang imannya seperti ini tadi, yaitu mengimani Allah dan Rasulnya, baru tidak ada keraguan, dan dibuktikan dengan bersungguh-sungguh dengan harta dan dirinya di jalan Allah, barulah disebut ulaika humus shadiqun. Itulah orang yang shadiqun. Shadiqun apa? Shadiqun imannya. Benar imannya. Itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi baru kembali ke sini, ya. Jadi inilah orang-orang yang benar imannya. Jadi ulangi lagi, hanya saja sesungguhnya yang disebut orang beriman itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian imannya itu tidak lagi dicampuri dengan keraguan, kemudian dibuktikan dengan bersungguh-sungguh berjihad dengan harta bendanya dan dengan dirinya di jalan Allah ini. Maka mereka itulah humus shadiqun, orang-orang yang benar imannya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena iman letaknya di hati, maka iman harusnya mengusir keangkuhan. Termasuk keangkuhan yang berbaju agama, ya, merasa diri lebih baik dari orang lain. Seperti tertera di dalam surat An-Najm ayat 32, Allah mengatakan, wala tuzakku anfusakum, jangan pernah merasa diri suci. Ya, berpakaian baju koko, berpeci putih, tetapi berkaca pinggang seraya mengatakan saya akan lebih baik daripada yang lain. Saya akan lebih baik daripada kalian. Ini adalah bentuk merasa suci namanya. Ya, namanya tadi takwa yang kita sampaikan, apa tandanya? Semakin bertakwa, semakin tawadu. Tawadu itu semakin merendah. Ya, tawadu semakin merendah. Seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Qul
atu'allimunallaha. Nah, tadi setelah kita beriman kan di hati. Kalau yang namanya agama tidak perlu diumumkan. Qul atu'allimuna, ini Bapak Ibu baca deh ayat ini baik-baik. Ini ayat ini menarik. Ini ayat ini sebetulnya cocok diterapkan untuk kita-kita yang suka menonjol-nonjolkan, mendeklarasikan, ya, mengiklankan kita punya kemampuan beragama. Katakanlah Muhammad, atu'allimunallaha. Apakah kamu ingin mendeklarasikan, memberitahukan kepada Allah bidinikum, bahwa kamu telah beragama? Coba. Apakah kamu ingin memperlihatkan, mempertontonkan, mempertunjukkan kepada Allah bahwa kamu telah beragama? Itu tidak perlu terjadi. Keinginan kita untuk menonjolkan keagamaan kita kepada Allah tidak perlu terjadi. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa fil ardh. Jangankan isi hati kita, bahkan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi keinginan kita untuk diketahui, untuk dikenal manusia tidak perlu ada pada diri kita. Kenapa? Karena pengenalan itu, pengakuan iman, kita tidak butuh dari manusia, tapi dari Allah. Sementara Allah itu mengetahui, jangankan di dalam jiwa kita, bahkan di seluruh petala alam dan di dalam lapisan-lapisan bumi yang paling dalam, Allah tahu. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu bikulli, terhadap segala sesuatu, dia adalah maha mengetahui. Alimun. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Jadi tidak perlu kita pengen disebut sebagai inilah orang beragama. Jemaah sekalian, di dalam riwayat-riwayat kita sering mendengarkan bahwa Aisyah biasa bangun dan mencari-cari, meraba-raba suaminya di sampingnya, kok tidak ada. Ya. Apa yang bisa kita sampaikan di sini? Setelah nanti Aisyah lihat, oh ternyata suaminya lagi sholat. Nah, apa yang bisa kita tangkap di sini? Artinya Nabi bangun pun tidak pernah membangunkan istrinya selama tidak ada pesanan. Kenapa? Karena aktivitas ibadah kita tidak boleh mengganggu orang lain, bahkan orang yang paling dekat kepada kita sekalipun. Ya. Jadi tidak perlu kita deklarasikan. Tidak perlu kita bangun salat tahajud baru seakan-akan kita sengaja berisik-berisik biar orang tahu kalau kita ini salat tahajud. Kalau perlu, orang tidak perlu tahu kalau kita salat tahajud. Allah mengatakan di sini, atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kamu ingin mendeklarasikan kepada Allah tentang agama kamu? Tu'allimuna itu memberitahukan, memberikan ilmu kepada Allah. Padahal Allah itu adalah ya'lamu ma fis samawati wa fil ardh. Bahkan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi kita beragama bukan untuk ditonjol-tonjolkan, bukan untuk dipertontonkan, apalagi mengambil fasilitas umum untuk itu. Maka jemaah sekalian berbahagia, harusnya semakin berilmu orang, semakin tawadu. Makanya ini ada kata-kata dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atau karramallahu wajhah. Anda yang tak berilmu itu mau diam, katanya sejenak, kata Imam Ali ini. Seandainya yang tak berilmu itu mau diam, artinya kalau kita tidak berilmu harusnya tahu diri lah. Kita tahu diri artinya kita tidak perlu banyak berbicara kalau kita tidak tahu. Bahkan orang yang jelas-jelas tahu pun dia akan merendah kecuali ditanya. Kata Imam Ali, jangan engkau memberikan ilmu kepada orang yang tidak butuh karena kamu akan menganiaya ilmu. Tapi jangan engkau menahan ilmu kepada orang yang minta untuk diajarkan karena kamu akan menganiaya orang itu. Nah, di sini katakan, andai kata orang yang tidak berilmu itu mau diam saja, sejenak saja, kata Imam Ali, niscaya maka habislah, hilanglah perselisihan di tengah-tengah manusia. Jadi perselisihan di tengah-tengah manusia ini disebabkan kenapa? Orang tak berilmu itu ikut bicara, bahkan cenderung mereka lebih banyak bicara daripada orang yang berilmu. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan kekacauan opini. Yamunnuna alaika an aslamu. Yamunnuna alaika, wahai Muhammad, mereka itu ingin mempertunjukkan apa namanya, menunjukkan sumbangsinya kepada kamu. Ya, an aslamu, tentang keberislaman mereka, bahwa mereka telah Islam. Siapa yang dimaksud dari sini tadi? Mulai daripada ayat 14 tadi. Qalatil arabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna
walamma yadkhulul iman fi qulubikum itu tadi. Nah, mereka itu ingin menunjukkan kepada Nabi kalau mereka itu punya sumbangsi dalam Islam. Nah, ini. Jadi yang munun alaika, mereka ingin memberitahukan kepada kamu, menonjolkan kepada kaum umat bahwa mereka punya peran yang besar dalam Islam. Maka qul, katakanlah Muhammad, jawablah kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Ini Nabi disuruh menjawab. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, saya tidak membutuhkan. La tamunnu, janganlah engkau menonjol-nonjolkan. Janganlah engkau menepuk dada di depan saya tentang keberislaman kalian. La tamunnu alayya islamakum. Jadi keberislaman kita itu tidak perlu tonjol-tonjolkan, Pak Bu sekalian. Ya, kecuali yang memang tidak bisa tidak, seperti perempuan pakai menutup aurat misalnya. Itu kan yang nampaknya mau kelihatan. Tapi selain daripada itu tidak perlu, artinya kita pun berpakaian yang baik, tidak perlu juga memberikan gestur bahwa seakan-akan yang belum berpakaian seperti kita itu adalah kotor, tidak boleh seperti itu. Kita menganggap kita lah yang bersih, yang suci, mereka yang tidak seperti kita kotor, tidak boleh. Ingat tadi surat An-Najm ayat 23, wala tuzakku anfusakum. Jangan pernah merasa suci. Katakan Muhammad, janganlah engkau mendeklarasikan di depan saya partisipasi keislamanmu. Apa sebabnya? Balillahu yamunnu alaikum. Yang benar adalah Allah lah yang memberikan karunia kepada kalian. Allah memberikan nikmat kepada kalian sehingga kalian bisa berislam, beriman dan sebagainya. Yamunnu alaikum an hadakum lil iman, sehingga memberikan petunjuk kepada iman. In kuntum shadiqin, kalau kamu memang benar. Ayat terakhir dari surat Al-Hujurat. Jadi kita tidak perlu menonjol-nonjolkan diri kita. Apa sebab? Allah Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, ghaibas samawati wal ardh, bukan hanya rahasia hati kita, bahkan rahasia langit dan bumi. Gaib kita artikan rahasia, kegaiban langit dan bumi. Wallahu basir, karena Allah itu adalah basirun, maha melihat. Dan melihatnya Tuhan tidak pakai mata. Dan karenanya melampaui panca indera. Bima ta'malun, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi tidak perlu kita tonjol-tonjolkan. Makanya jangan sekali kalau kita berbuat baik, tidak perlu. Makanya jangan sekali kita heran juga. Ya, harusnya pakai speaker itu cukup azan saja. Setelah itu nggak perlu pakai speaker. Atau kalau kita salat berjemaah, tidak perlu dideklarasikan keluar. Cukup yang mendengarkan imam imam itu membaca ayat, ya yang di belakangnya saja, tidak perlu keluar. Kalau kita baca Al-Quran di malam-malam hari, cukup kita saja di masjid baca Quran, tidak perlu pakai speaker keluar sana. Kenapa? Al-Quran tengahkan ini. Tidak perlu kita tonjol-tonjolkan diri kita. Ini saya membaca Al-Quran berjam-jam di masjid, tidak perlu ada seperti itu. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Allah pasti tahu. Walaupun kita membaca Al-Quran di mihrabnya masjid seorang diri dengan suara yang lirih hanya untuk kita saja, maka kemudian Allah mengetahui. Kenapa? Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah bahkan mengetahui semua yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan surat 49 ini benar-benar mengajarkan kepada kita, mengisbatkan dalam jiwa kita sifat-sifat adab-adab dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat yang plural, yang berbeda-beda ini. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah ma'asibatin. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Ustaz, berbetulkan saya dalam pandangan ringkas saya bahawa Allah mentajalikan Muhammadnya dan Muhammad adalah representatif kesempurnaan Allah. Maka dalam ayat yang menyatakan bahawa innallaha ya'lamu dan sebagainya, dicantumkan kepada ya'lamu ma fis samawati wal ard, kemudian tercantum dengan innallaha basirun kulli syai'in qadir dan sebagainya.
Maka ini diringkaskan bahawa khalifah Allah yang ditajalikan melalui Muhammad Ahmad akan sentiasa 100%, 24 jam, setiap masa, setiap saat hadir mewakili zatnya dalam seluruh tingkatan manifestasinya. Dimulai daripada alam materi, alam non-materi, alam nasut, sampai ke alam lahut. Cuma mata batin yang tersedar dan tersadar mengetahui hakikat ini. Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Beri pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalau kita sudah menyadari bahwa tidak ada reality, tidak ada realitas, tidak ada apapun yang ada di semua tingkatan manifestasi tadi, di semua tingkatan gradasi wujud, kecuali adalah Dia, maka bisa kita katakan bahwa di sepanjang lintasan gradasi wujud itu juga yang ada sebetulnya adalah Ahmad. Yang ada adalah di ujungnya Muhammad dan di perjalanannya, di lintasannya adalah Ahmad. Nah, jadi jemaah sekalian terbaik, tidak ada satupun. Karena tidak ada satupun realitas, tidak ada satupun entitas di mana Dia, Allah, adalah bersama dengan entitas itu, maka masuk akal kalau dikatakan Allah itu adalah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Kenapa? Karena pada kegaiban langit dan bumi pun Allah ada di sana. Gaibnya itu kan berarti kita sebut dengan alam non materinya langit dan bumi. Karena gaib itu kan artinya tidak terjangkau panca indera. Ya. Jadi samawati wal ardh yang terjangkau panca indera, gaibnya yang tidak terjangkau panca indera. Jadi alam materinya dan non materinya, alam semesta Allah tahu semuanya. Kenapa Dia tahu? Karena memang semesta dan gaibnya semesta adalah merupakan tajalli daripada dirinya. Dan namanya tajalli daripada dirinya adalah representasi daripada dirinya sendiri yang diwakili oleh di alam materi namanya Muhammad, di alam non materi namanya Ahmad. Nah, jadi inilah jemaah sekalian yang dikatakan Pak Nur tadi tentang gradasi wujud itu, yang ada adalah Dia saja sebetulnya. Tidak ada selain daripada Dia. Kita melihat apapun itu hanya zahirnya, tetapi hakikatnya yang kita saksikan adalah Dia. Karena segala sesuatu yang ada yang plural, yang banyak ini, yang ada di baliknya adalah yang tunggal. Sehingga lahirlah kata-kata dalam ilmu irfan itu yang disebut dengan al-wahda fil kasra, al-kasra, al-wahda fi ainil kasra, wal kasra fi ainil wahda. Yang satu itu nampak di dalam yang banyak, dan yang banyak itu menjelma di dalam yang satu. Jadi seperti itu. Jadi yang satu menjelma di dalam yang banyak menjelma di dalam yang satu. Jadi sebetulnya hakikatnya adalah Dia. Inilah yang biasa disebut orang dengan istilah wahdatul wujud, terkadang begitu. Nah, kalau kita sudah memahami ini Bapak Ibu sekalian, berarti apalagi yang membuat diri kita merasa tidak bersama dengan Allah. Tidak ada lagi alasan untuk tidak merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bayangkan tadi alam semesta dan bumi. Bahkan yang disebut dengan bumi itu adalah diri kita. Yang disebut langit itu adalah jiwa kita juga. Jadi diri kita pun tidak ada satupun lembar rambut yang ada pada diri kita yang bukan merupakan tajalli daripada dirinya. Selembar rambut kita, satu biji sel kita, satu kromosom kita, itu adalah merupakan tajalli daripada dirinya. Tidak ada yang bukan merupakan tajalli daripada dirinya. Berikutnya lagi. Dari siapa Max ya tadi yang bertanya? Tidak ada Ustaz. Ini dari saya Ustaz. Oh iya. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Oh ya, baik. Jadi di chat ini ada 3 pertanyaan ya. Iya Ustaz. Yang pertama kita mulai Pak dari Burhan. Pak Burhannya. Dalam bermasyarakat, berkeluarga, kita sering mengambil hikmah, yaitu bersikap jujur yang terbaik dalam menyelesaikan hal tertentu. Namun hal itu terkadang mengakibatkan iri, ngambek, berjauhan hati, dan sebagainya. Pertanyaan, bolehkah kita melakukan bohong sunat demi untuk menjaga keharmonisan bermasyarakat serta institusi? Perlu kita sampaikan bahwa tidak ada tuntutan dari masyarakat untuk kepada kita
individu-individu personal untuk menyampaikan segala sesuatu. Satu, jadi tidak ada tuntutan. Artinya bukan hak masyarakat, bukan hak orang per orang, untuk kita sampaikan kepada mereka segala sesuatu yang kita ketahui. Baik ketahui tentang diri kita atau ketahui tentang orang lain. Yang kedua, karena tidak ada tuntutan dari masyarakat, bukan hak mereka untuk kita mengetahui semuanya, maka bukanlah berbohong namanya. Yang kedua, poin kedua, bukanlah berbohong namanya kalau tidak menyampaikan sesuatu. Ulangi lagi, bukan berbohong namanya kalau tidak menyampaikan sesuatu. Ya, berbohong itu kalau kita ditanya sesuatu yang kita ketahui, baru kita mengatakan saya tidak ketahui. Ya. Dan yang bertanya itu punya hak untuk bertanya. Tapi kalau dia tidak punya hak bertanya juga, baru kita tidak jawab, itu juga tidak berbohong namanya, karena dia bukan haknya. Misalnya kita jalan, tiba-tiba ditanya sama orang, itu Pak Rum di dompetnya ada berapa uang di dalamnya? Lah, itu bukan haknya dia mengetahui isi dompet kita. Jadi tidak bisa dikatakan berbohong kalau kita mengatakan saya tidak punya uang, atau saya uangnya ala kadarnya, tidak menjawab sesuai dengan isi dompet. Jadi kalau kita tidak menjawab sesuai dengan isi dompet, bukan berbohong namanya, Pak Burhan. Apa sebabnya? Karena bukan haknya dia bertanya, gitu. Kecuali kalau kita kalau kita diinterogasi sama polisi demi kepentingan bersama, ya itu baru tuh harus jujur. Tapi kalau cuma orang di jalan tanya, bahkan di dalam ilmu adab, orang tidak boleh tanya kepada orang yang tidak ada hubungannya, kamu pergi kemana? Kita lihat Gali jalan tergesa-gesa dengan anaknya, mau kemana? Bukan hak kita bertanya. Ya, pasti Gali balik bertanya, GP. Ya. Emang gua pikirin kamu gitu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi oleh sebab itu bukan hak kita bertanya, kecuali kalau ada relasi namanya. Misalnya suaminya ada di rumah, terus Galinya mau pergi, boleh bertanya mau kemana, ya gitu. Karena nanti takutnya tiba-tiba mau makan dan dia mau tanya ini lauknya di mana. Nah jadi jemaah sekalian, tapi kalau tidak ada hubungan, tidak ada relasi dan tidak ada nisbah, maka ini tidak perlu menyampaikan. Nah inilah, jadi tidak perlu kita sampaikan segala-galanya, dan tidak menyampaikan segala-galanya bukan berbohong namanya. Contohnya, kalau kita menembak Pak Burhan pasti biasa lihat sepak bola sepak kalau di Malaysia, di Singapura. Kalau kita nonton bola sepak dan dan dapat tendangan penalti di depan gawang, kan bukan bohong namanya kalau saya tidak melapor kepada kipernya. Kiper, nanti bolanya saya tendang ke kanan ya. Ya, tidak boleh, bukan bohong namanya. Misalnya saya ancang-ancang ke kanan, ternyata bola saya lari ke kiri. Si kiper tidak mengatakan ini Pak Ronaldo ternyata tukang tipu-tipu. Masa saya ditipu seperti ini? Ya tidak boleh. Karena memang tidak punya hak kiper bertanya kepada saya, Pak Ronaldo nanti ditendangnya kemana? Kanan atau kiri? Atas atau bawah? Tidak perlu seperti itu. Ya. Nah inilah contohnya jemaah sekalian. Jadi kalau kita misalnya pura-pura ingin tendang bola ke kanan tapi larinya ke kiri, ya itu bukan berbohong namanya. Kenapa? Karena memang tidak ada relasi antara kita sebagai penendang penalti dan kiper dalam hal arah bola. Ya, seperti itu. Tidak ada relasi, tidak ada nisbah. Ketahui harus kita sampaikan. Apa sebabnya? Tidak ada relasinya. Bukan haknya, bukan wilayahnya namanya. Ya. Berikutnya dari Ratna Gali. Ya, kasih. Sama-sama Pak Burhan. Selamat beraktivitas. Dari Ratna Gali, soal menahan bicara zaman sekarang lebih challenging ya dengan adanya sosial media. Ya, sekarang bukan menahan bicara, menahan jari jemari. Ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya lebih gampang sekarang daripada dulu. Kalau dulu kan berbicara. Berbicara itu kan ada desakan dari dalam. Tapi kalau sekarang kan menulis jari-jari tangan. Lebih gampang sih sebetulnya sekarang. Ya.
Kalau kita mau. Jadi intinya adalah jangan gampang mengcopy paste. Jangan gampang mengcopy paste kepada orang lain. Ya, satu. Yang kedua, kalau kita ada di grup, kalau kita tidak bagian daripada tema itu, tidak usah kita ikut bicara. Artinya bukan ilmu kita tidak punya informasi yang mendalam tentang tema yang dibicarakan, tidak usah kita ikut-ikutan bicara. Karena nanti hanya akan menambah panas suasana. Kecuali kalau kita memang ahli di bidang itu, punya informasi yang mendalam, kita bisa sebutkan sumber-sumbernya, bisa kita ikut nimbrung berbicara. Tapi kalau kita tidak punya, lebih kita menahan diri. Menahan diri untuk tidak mengetik dengan jari-jari kita. Jadi seperti itu. Satu. Yang kedua, kalau kita sudah ketik juga harusnya dipikirkan lagi. Ini di-enter atau tidak, dikirim atau tidak, diposting atau tidak. Nah, jadi kalau kita berbicara kan susah tuh untuk dikendalikan. Tapi kalau kita WA atau ke WhatsApp, itu bisa setelah diketik, bisa kita baca kembali, kita bisa berpikir, ini posting tidak ya, posting tidak ya, nah gitu. Nah, kalau kita lihat ini lebih banyak dampak buruknya, jangan kita posting. Apa namanya dampak buruknya? Satu, menimbulkan kesimpangsiuran opini. Yang kedua, apa? Jangan sampai nanti muncul ego pada diri kita. Wah, saya memang pintar, kamu gitu, dipuji banyak orang. Karena kita lihat di grup-grup itu banyak orang juga biasanya agak-agak ngambek kalau tidak dikasih jempol tulisannya. Ya. Kalau sudah nulis baru tidak dikasih jempol, dia marah. Cuma saya menulis kok tidak ada yang kasih jempol. Nah, kan berarti pada saat kita memposting itu ada keinginan untuk dipuji tadinya. Nah, ini juga harus hilang ini. Itu ego namanya. Nah, jadi saya kira begitu. Yang ketiga dari Mbak Yasani. Bagaimana cara terbaik agar ibadah kita bisa menginspirasi keluarga teman-teman kita. Ini lagi-lagi nggak perlu kita mikir orang lain. Ya. Kita mikir sendiri-sendiri aja, belum tentu kita selesai Mbak Yasani ya. Kitalah yang menyempurnakan diri kita dulu sendiri. Kita itu bagaikan lampu, kalau kita menyala, automatically itu akan menyinari lingkungannya. Coba Mbak Yasani di dalam gelap nyalakan lilin, pasti lilinnya pasti menerangi di sekitarnya. Tidak perlu kita mengatakan gimana caranya Pak Ustadz menerangi lingkungan sekitar kita. Ya tidak akan pernah selesai kalau tidak menyalakan lilin sendiri. Tapi begitu kita menyalakan lilin, otomatis terterangi. Jadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara kita terbaik agar ibadah kita bisa menginspirasi. Ini tidak perlu. Tidak ada tuntutan dari agama, ibadah kita menginspirasi orang lain. Atau teman-teman kita. Ya. Jadi ini adalah selalu kita kembali pada diri kita. Salah satu penghambat dan memperlambat cara kita beragama, terutama berkaitan dengan hati dan irfan, adalah selalu kita berpikir tentang orang lain. Mari kita selalu berpikir tentang diri kita, tentang nafs kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatuna fil afaqi. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi selalu dalam diri kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Imam Ali mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Selalulah hitung dirinya sendiri. Hisablah dirinya sendiri, evaluasilah dirinya sebelum dievaluasi nanti di akhirat. Jadi ujung-ujungnya selalu diri kita. Jadi kita menganggap tidak ada jawaban terhadap pertanyaan bagaimana menginspirasi keluarga. Ibadah kita menginspirasi orang lain tidak perlu. Ya. Jadi inilah. Jadi sering pajang ajakan join. Ya kalau undangan sih nggak apa-apa. Jadi sekedar undangan bisa kita sebarkan di mana-mana, tapi hanya sekedar posting undangan saja. Jangan kita berharap orang itu pada ikut. Kalau ikut, alhamdulillah. Kalau enggak, kita hanya penyampai saja. Ingat, Nabi pun dikatakan, wa ma alaika illal balagh. Wahai Muhammad, tidak ada kewajiban kamu kecuali al-balagh, menyampaikan saja. Jadi kalau kita memposting undangan, ya silakan. Tetapi tidak perlu kita berpikir, wah kok saya sudah posting berkali-kali tidak ada yang ikut. Enggak perlu. Ya. Jadi tidak perlu kita berpikir ke situ. Ya. Jadi niat kita untuk merasakan manfaat, ya enggak perlu ya. Kesimpulannya selalu kita untuk diri kita sendiri. Kalau kita merasakan kenikmatan, merasakan kebenaran dalam tadabbur, marilah kita mentransformasikan kenikmatan itu ke dalam jiwa kita yang paling dalam. Sehingga kita semakin tawadu, semakin rendah hati, semakin tidak merasa lebih baik dalam
kehidupan ini. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Satu soalan luar Ustaz. Anda kata tahun ini insya-Allah doakan dapat pergi haji. Tapi Saudi kontrol habis-habis supaya kita tidak dapat bikin ikut cara kita. Apakah kita blend in dengan mereka? Satu. Kedua, perkataan haji itu adalah hujah sebagaimana Ustaz kita dulu, Ustaz Wahid pernah tanyakan. Maka apakah sisi zahir yang kita selalu temui di makam-makam tadi mewakili hujah-hujah Allah yang lain, tapi hujah kita di zaman kita untuk kita berada di ukuf di Arafah tadi, melihat kita, menyaksikan kita dan menanti hubungan kita bila kita kembali kepada Allah, bukan pergi haji, kembali kepada Allah dengan sekeping kain kafan kita tadi. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa sampai saat ini, sejauh ini, kita belum pernah mendengarkan ada informasi jemaah haji atau jemaah umrah yang karena mempraktikkan misalnya tata cara ibadah mazhab Ja'fari, lantas kemudian misalnya dipenjara, ditahan, dibuih, ataukah ditangkap. Ya, tidak pernah kita dapatkan. Jadi sampai sekarang ini, paling berat yang kita dapatkan diteriakin oleh askar, ya. Diteriaki, dipanggil-panggil oleh askar saja, suruh berhenti. Sampai itu saja. Jadi kalau kita melakukannya di sana, saya kira tidak apa-apa. Kita siap menanggung risikonya paling diteriaki kalau di Indonesia itu dipanggil-panggil dengan suara keras, ya. Oh, haj, nggak boleh begitu kamu gitu, ya. Jadi itu biasanya. Jadi oleh sebab itu sampai di situ saja. Contoh misalnya kalau kita ikut di jemaahnya orang Iran, dan kan kelihatan kita ini orang Melayu, orang agak-agak pesek, pasti dikelihatan ini Melayu. Jadi biasa berteriak, haj kamu gitu. Ya itu kamu nggak boleh ikut sama itu Iran, mereka Syiah. Kamu dari Indonesia Sunni kamu gitu. Biasanya paling seperti itu. Nah, yang seperti ini kita anggap angin lalu saja. Kalau kita disuruh pergi dari situ, ya selama tidak memberikan ancaman, ya kita tidak perlu dengarkan. Kalau memberikan ancaman, baru kita meninggalkannya. Jadi seperti saya Pak. Jadi sepanjang pengetahuan saya berhaji atau berumroh, sampai sekarang belum ada larangan-larangan seperti itu. Apalagi di Masjidil Haram di Mekah ataupun di Madinah, itu kan rata-rata lantainya pakai keramik. Jadi sudah merupakan alam. Jadi kita bisa sujud langsung di sana. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai di sini. Silakan. Tidak ada Ustaz. Oh, tidak ada. Iya Ustaz. Kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri sampai di sini. Kita insya Allah berjumpa sebentar petang. Bapak Ibu sekalian, sebentar petang kita bahas pembahasan tematis, yaitu seputar takwa dan fitrah. Karena surat Al-Hujurat sudah selesai tadi sampai ayat 18, sudah habis. Alhamdulillah. Sementara kalau kita memulai surat Qaf, surat yang ke-50, itu kemudian tanggung karena kita mau cuti barang 2-3 minggu. Kita mau libur. Jadi insya Allah sebentar petang sebagai pertemuan terakhir kita, kalau terakhir, kita akan membahas tematis, yaitu berbicara tentang hakikat takwa dan fitrah. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau selama ini saya menggunakan kata-kata yang kurang tepat, baik di Indonesia ataupun di dalam kosakata Melayu di Malaysia ataupun di Singapura, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi, kesertaan, keterlibatan Bapak Ibu sekalian selama ini bersama dengan kita, terutama Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Saleh, Ustadz Tony Sanwani, dan Ustadz Wahid bin Wahid yang selalu menyertai kita membaca ayat suci Al-Quran, dan siapa saja yang ikut partisipasi, semoga Allah SWT panjangkan umurnya dan mempertemukan lagi kita di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi
Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Wabarakatuh.